Namaste children, welcome back to a new session of our online class. As a continuation of the previous class. In the previous class what we were studying? We were studying a nice story, isn't it? What was the name of the lesson? Khargosh or Hathi, right? Did you try to read that lesson where up to we studied in the previous class? Did you try to read? Did you feel any difficulty with the words, sentence or the meanings? നിങ്ങളത് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മീനിങ്സിലോ വാക്കുകളുടെ മീനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ വായിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫീൽ ചെയ്തോ? യു ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ദോസ് വേർഡ്സ് when we will meet in this live streaming. We will solve it. Okay. One special day is coming ahead on October 15th. One day after our class. Do you know which day is October 15th? What's the importance of that day? Do anybody knows that? That's a World Students Day. It's a happy birthday of our former president APJ Abdul Kalam. So wish you all a very happy World Students Day. So let's move to our class. We will continue the chapter. Okay. Come back to our lesson. Page number 46. And look into your text. Open your text and look into your text. Touch with your fingertip as I told earlier in the previous class. Touch with your fingertip. Before that, before starting the lesson, we will just recall the previous lesson, what we studied in the previous class. I will ask some questions. जंगल में क्या था? एक सरोवर था. सरोवर के किनारे कौन रहते थे? बहुत सारे खरगोश रहते थे. खरगोश कहाँ रहते थे? When I ask question, you just whether you look on the text or not, you just try to tell the answer. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ ഹിന്ദിയിൽ തന്നെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാണെങ്കിൽ അത് വായിച്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. खरगोशों के बिल कहाँ थे? जमीन के अंदर थे. राइट? Then वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे. They were very happy in their burrows and all. Then who came into that forest? आराना काटले के अंदर उसी जंगल में कौन आ गए? कुछ हाथी आ गए. हाथियों के आने से इन खरगोशों के परिवार को क्या हुआ? कुछ हुआ उनको. वे सब जमीन के अंदर दब गए. उनके भार से जमीन दब जाती और वे सब उसमें दब गए और इसी कारण वे सब दुखी थे, बहुत दुखी थे. खरगोश बहुत दुखी थे. इसका कारण क्या है? മുയൽ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ദുഃഖിതരായിരുന്നു. എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാല് അപ്പൊ ആനകളെല്ലാം ആ ഭൂമിയുടെ മീതെ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഭൂമി താഴേക്ക് അമർന്നു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ ഭൂമിയോടൊപ്പം താഴേക്ക് അമർന്ന് അതിനടിയിൽപ്പെട്ട് മുയൽ കുടുംബങ്ങള് ചത്തുപോകും അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം വളരെ വിഷമമായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം. ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നീട് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ്. खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा. कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया. Look at the text. I'll read once again. खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा.
कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया. Now we will see the meaning in English. खरगोशों के सरदार is the chief of rabbits. एक उपाय सोचा. They thought of a plan. The chief of rabbits thought of a plan. कुछ means some. चुने हुए selected खरगोशों के साथ along with the rabbits वह हाथियों के सरदार के पास गया. They पास गया means went to. Sardar means chief. And along with some selected rabbits, they went to the chief of elephants. Understood? And we will see the meaning in Malayalam too. ഖർഗോശോ കെ സർദാറിനെ एक ഉപായ സോച്ച. അപ്പോൾ ഈ മുയലുകളുടെ മുഖ്യൻ, സർദാർ മീൻസ് മുഖ്യൻ, ഒരു ഉപായം ആലോചിച്ച് കണ്ടെത്തി. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുച്ച് ചുനെ ഹുവേ ഖർഗോശോ കെ സാത്ത് വ ഹാത്തിയോ കെ സർദാർ കെ പാസ് ഗയ. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് മുയലുകളുമായിട്ട് ആനയുടെ ചീഫിന്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ പുറപ്പെട്ടു. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं. चांद में आप हमारे और साथियों को देख सकते हैं. हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं. चंदा मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं. वे आपसे नाराज है. नेक्स्ट सेंटेंस. हाथी बोला, क्या, क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? I'll read once again. खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं. चांद में आप हमारे और साथियों को देख सकते हैं. हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं. चंदा मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं. वे आपसे नाराज है. नेक्स्ट सेंटेंस. हाथी बोला, क्या, क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? Now we will see the meaning in English. Khargosh Sardar bola, and the chief of the rabbits said, हम चांद के भांजे हैं. We are the nephews. भांजे means nephews. Of whom? Moon. चांद, moon. We are the nephews of the moon. चांद में आप हमारे और साथियों को देख सकते हैं. And you can see some of our friends in the moon. हमारे और साथियों को some of our friends. साथी means friends. देख सकते हैं. You can see, you can watch there some of our friends in the moon. हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं. And some of our brothers, भाई means brother, some of our brothers were came down to earth to live here, live on earth. Who came to earth to live? The brothers of these old rabbits. Some of them came to earth to live. Some of them remained in the moon itself. चंदा मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं. सरोवर मीन्स lake, lake otherwise pond. Here lake is the proper meaning. चंदा मामा रोज means daily. Daily our moon uncle coming in that lake.
He comes down to the lake to meet us. मिलने आते हैं, to meet us. He comes down to earth to meet us. Every day, usually he comes down. वे आपसे नाराज है, and he is very angry with you all. वे आपसे नाराज means angry, means unpleasant, unhappy, and he is very angry with you all. हाथी बोला, then the elephant told, क्या? What? क्यों नाराज है? Why he is angry? हमने क्या किया? What we have done? And we will see the meaning in Malayalam too. ഖർഗോഷ് സർദാർ ബോല, അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ മുയലുകളുടെ മുഖ്യൻ ആനകളുടെ മുഖ്യനോട് പറഞ്ഞു, ഹം ചാന്ദ് കെ ഭാഞ്ചേ ഹേ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ അമ്പിളിമാമൻ്റെ നെഫ്യൂസ് ആണ്. നെഫ്യൂസ് മീൻസ് സഹോദരൻ്റെ പുത്രന്മാർ എന്നുള്ള ഇതാണ് ഭാഞ്ചെ എന്ന് പറയുന്നത്. ചാന്ദ് മേ आप हमारे और साथियों को देख सकते हैं. ചന്ദ്രനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വേറെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ കഴിയും. നമ്മൾ മൂണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പല ഷേപ്പിലുള്ള ചില രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ആനകളെയൊക്കെ കാണുന്നത് മുയലുകളാണ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. ദേഖ് സക്തേ ഹേ, ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് പേരെ അവിടെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ, ചന്ദ്രനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. ഹമാരെ കുച്ച് ഭായി ധർത്തി പർ രഹനെ ആയേ ഹേ, ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് സഹോദരങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വസിക്കാനായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും താഴെ ഇറങ്ങി വന്നതാണ്, താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ചന്ദാ മാമ റോസ് സരോവർ മേ ഹംസെ മിൽനെ ആത്തേ ഹേ, അപ്പോൾ പതിവായി ദിവസവും അമ്പിളിമാമൻ ഞങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് ആ സരോവരത്തിൽ, ആ തടാകത്തിൽ വരും, ദിവസവും വരും. വേ അപ്സെ നാരാസ് ഹേ, അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ വളരെ നീരസമാണ്, വളരെ ദേഷ്യമാണ്. ഹാത്തി ബോല, അപ്പോൾ ആന പറഞ്ഞു, ക്യോ നാരാസ് ഹേ, എന്ത്? ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യമോ? എന്തിനാണ് ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്? ഹംനെ ക്യാ കിയാ ഹേ, ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? ക്യാ കിയാ ഹേ, വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ, ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഖർഗോഷ് ബോല, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं. आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए. इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है. रात हुई, पूरा चांद निकला, हवा तेज थी. सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी. चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था. I'll read once again. खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं. आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए. इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है. रात हुई, पूरा चांद निकला, हवा तेज थी. सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी. चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था. Now we will see the meaning in English. खरगोश बोला, then the rabbit told, सरोवर के समीप, beside that lake, नरम मिट्टी means a soft land, सुराख means hole,
that burrows of the rabbits. सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं. Beside the lake we were made our homes in the soft land. आपके आने से सुराख दब गए, and our holes crushed and squeezed with the arrival of you all. Dab gaye means crushed, means pressed, squeezed. These all the meaning. Surakh means hole. जिससे चंदा मामा चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए. And because of this, so many nephews of the moon uncle were crushed under there, under the land, under the ground. They were pressed under there, and they squeezed, and they died because of you all. इसलिए, and this is why, वे आपसे बहुत नाराज है, and he is very angry with you all. बहुत नाराज है, very angry. रात हुई, night became, and now it's came the night. Now it's became the night time. पूरा चांद निकला, and the full moon came out. हवा तेज थी. हवा means wind. तेज means a strong wind was there. सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, and there were slight waves were racing in the lake, and slight waves were racing in the lake. The moon, and next, चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था, and the moon was getting down up along with the waves, leher, waves, and along with those waves the moon was also getting up and down. It's down up with these waves, moving waves will waves, and we will see the meaning in Malayalam too. खरगोश बोला, मुयल പറഞ്ഞു, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सूराख कर हमने अपने घर बनाए हैं. ആ തടാകത്തിൻ്റെ തീരത്ത് ആ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിൽ, സോഫ്റ്റ് നല്ല പതുപതുത്ത മണ്ണിൽ മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഞങ്ങളങ്ങനെ മാളങ്ങളിലുണ്ടാക്കി അതിൽ വസിച്ചിരുന്നു. ആപ്കെ ആനെ സെ സുറാഖ് ദബ് ഗയേ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ മാളങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അമർന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ളിൽപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം തന്നെ ചത്തുപോകാനിടയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അടിയിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ജിസ്സേ ചന്ദാമാമ കെ ബഹോത് സെ ഭാഞ്ചെ ദബ് ഗയേ, അത് കാരണം കൊണ്ട് അമ്പിളി മാമൻ്റെ ധാരാളം സഹോദരപുത്രന്മാർ ഞെരിഞ്ഞമർന്നു. इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്. അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാണ്. രാത് ഹുയി, രാത്രിയായി. പൂരാ ചാന്ദ് നിക്കല, പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഹവ തേസ് ദി, നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. തേസ് ഹവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം ശക്തിയായ കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. സരോവർ മേ ഹൽക്കി ഹൽക്കി ലഹരെ ഉഠ് രഹി ഥി, തടാകത്തിൽ വളരെ ചെറിയ തിരകൾ ഉയരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചാന്ദ് ലഹരോ കെ സാത്ത് സാത്ത് ഊപ്പർ നീച്ചെ ഹോ രഹാ ഥാ, ചന്ദ്രന്റെ പ്രതിബിംബം തിരമാലകൾക്കൊപ്പം, ചെറിയ തിരകൾക്കൊപ്പം ഉയർന്നും താഴ്ന്നും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. Okay. Now I'm going to tell the difference between dots. 3 dots means the dots we are writing over a Vyanjan Dhwani, and the Chandra Bindu we are writing over a Vyanjan Dhwani. What's the difference between these two? നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ ഈ ബോർഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും. കാണാൻ പോകുന്നത് 2 ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്.
ഒന്ന് വെറുതെ ബിന്ദുവായിട്ട് എഴുതുന്നു, ഒരു വ്യഞ്ജന അക്ഷരത്തിന്റെ മുകളിൽ ബിന്ദുവായിട്ട് എഴുതുന്നു, ഒന്ന് ചന്ദ്രബിന്ദുവായിട്ട് എഴുതുന്നു. ഈ ബിന്ദു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അനുസ്വാരത്തെയാണ്. അനുസ്വാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വരധ്വനിയാണ്. ചന്ദ്രബിന്ദു, ഈ ഒരു ചന്ദ്രക്കലയും അതിന്റെ നടുക്കൊരു ബിന്ദുവായിട്ട് എഴുതുന്നത് അനുനാസിക് വ്യഞ്ജൻ. അനുനാസിക് വ്യഞ്ജൻ ഏതാണ്? ങ, ഞ, ന, ന, മ. അതായത് ഓരോ വ്യഞ്ജന ധ്വനികളുടെയും അന്ത്യത്തിൽ വരുന്ന, നമ്മൾ മൂക്കുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന, അത് ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ആ ധ്വനികളെയാണ് അനുനാസിക് വ്യഞ്ജൻ എന്ന് പറയുന്ന. ആ അനുനാസിക് വ്യഞ്ജനയെല്ലാം നമ്മൾ ചന്ദ്രബിന്ദുവായിട്ടാണ് ഒരു വാക്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഡോട്ടിന്റെ നോക്കാം. നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ജംഗൽ. ജ, അം. ഈ ജയുടെ കൂടെ അനുസ്വാരമായിട്ടുള്ള ആ അം എന്നുള്ള സ്വരധ്വനി ചേർന്നപ്പോഴാണ് അത് ജം എന്നായത്. വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ജംഗൽ. ജംഗൽ എന്ന് വായിക്കരുത്, ജംഗൽ. ജംഗൽ മീൻസ് ഫോറസ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് അനുസ്വാരത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. വേറൊരു വാക്കാണ് ചങ്ക. ചന്ദാമാമ. ചന്ദാമാമ. ചന്ദാമാമ എന്ന് എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഡോട്ടാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ട് വാക്കുകൾ, ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ പാഠം വായിക്കുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ പറയാം, തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ ഇതുപോലുള്ള ഡോട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം, നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് എടുത്തെഴുതണം. ഇനി ചന്ദ്രബിന്ദു. ചന്ദ്രബിന്ദു നമ്മളൊരു വാക്ക് പഠിച്ചു, സൂണ്ട്. സൂണ്ട്. സൂണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വരുന്നത്. ആ അന്ത്യത്തിലുള്ള ന എന്നുള്ള ട, ഠ, ഡ, ഢ, ന എന്നുള്ള അനുനാസിക് വ്യഞ്ജനാണ് ഇവിടെ ചന്ദ്രബിന്ദുവായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തൊരു വാക്കാണ് ചാന്ത്. ചന്ത എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ അനുസ്വാരവും ചാന്ത് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അത് അനുനാസിക് വ്യഞ്ജൻ ചുരുക്കി എഴുതുന്ന ആ ചന്ദ്രബിന്ദുവായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അനുസ്വാരമായിട്ടുള്ള ആ സ്വരധ്വനിയുടെ ഡോട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അനുനാസിക് വ്യഞ്ജൻ ച, ആന്ത്. ആ ന എന്നുള്ളത് ത, ഥ, ദ, ധ, ന. ആ അന്ത്യത്തിലുള്ള തവർഗങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിലുള്ള ആ ന എന്നുള്ള അനുനാസിക് വ്യഞ്ജന്റെ രൂപമാണ് നമ്മളിവിടെ ചന്ദ്രബിന്ദുവായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത് പോലുള്ള ഈ ചന്ദ്രബിന്ദു വരുന്ന വാക്കുകളും പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്തെഴുതണം. Did you understand difference between these two? Okay. Now we will see the dot using under a letter. Zameen. If we put this dot under a letter, under this letter, it will get some relaxed kind of pronunciation. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡോട്ട് ഒരു ലെറ്ററിന് താഴെയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉച്ചാരണം കുറച്ച് വികലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുക. അതിന്റെ ഒരു റിലാക്സ്ഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് വായിക്കുന്നത് ജ എന്നല്ല, നേരെ മറിച്ച് സ എന്നാണ് വായിക്കുക. നാരാസ്, ആംഗ്രി. ജമീൻ മീൻസ് ഗ്രൗണ്ട്, നാരാസ് മീൻസ് ആംഗ്രി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നാരാജ് എന്നല്ല വായിക്കുന്നത്, നാരാസ് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് ജര, നോട്ട് ജര. ജര മീൻസ് ഓൾഡ് എന്നാണ്, ജര മീൻസ് എ ലിറ്റിൽ, കുറച്ച് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഡോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അർത്ഥത്തിലും വ്യത്യാസം വരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ വാക്കുകൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി. പിന്നീട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ള ലെസൺസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അത്
അതിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ. Now we will see the tough words and its meanings. First word, Sardar. Sardar, chief. Next, Upay, idea or plan. Bhanje, nephews. Rose, daily. Naraz, angry. Surak, hold. Halki, very light. Lahar, waves. Okay, understood? Write onto your notebook and write and study in your rough book. Each one 5 times write and study. I hope you all understood up to this. Let me ask some questions from the today's portion. चांद के भांजे कौन है? खरगोश. Did you know the answer? ചന്ദ മാമ ഹാത്തിയോ से क्यों नाराज थे? അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതുപോലെ ട്രൈ ടു ആൻസർ മീ, അതുപോലെ ആൻസർ പറയാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിലും ഇതെല്ലാം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പാഠം വായിക്കുക. മീനിങ്സും അതിൽ ചോദിക്കും. ഇതെല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മീനിങ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക. തന്നിരിക്കുന്ന മീനിങ് പാഠം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഓരോ ആഴ്ചയും ഓരോ പേജ് വെച്ച് കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. സോ നൗ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ടു കൺക്ലൂഡ് ടുഡേസ് സെഷൻ. We'll meet in the next class with the rest of this lesson and the Abhyas portion, exercise portion. Till then, take care. Bye.